یہی تو اسلام کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو. یہ 5 وقت کا ٹائم تمہیں 5 ٹائم نماز پڑھنی ہوگی. یہ عبادت تمہیں کرنا ہی ہوگا, کیونکہ اسی عبادت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. باقی سب کچھ کرو, کوئی ٹینشن نہیں ہے, جو چاہو حلال طریقے سے کام کرتے رہو, بزنس کرتے رہو, دکان بڑھاتے رہو, کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن نماز 5 وقت. آج ہمارے یہاں نوجوان دین سے دور کیوں ہیں؟ ان کو دنیا سے بڑی محبت ہے. یہ نوجوان ہائے رے دنیا, ہائے رے دنیا, ہائے رے دنیا کے فکر میں لگا ہوا ہے. حرام طریقے سے پیسہ کمانے کے چکر میں لگا ہے, دنیا سے دور ہے, کیونکہ یہ آخرت کی فکر نہیں کر رہا, یہ اللہ کے پاور کو نہیں جان رہا ہے. تم سے بڑے بڑے ہینڈسم کو ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, فلم دنیا کے بہت بڑے اسٹار, بہت بڑے اسٹار, اس کا بھی انتقال ہوا. بڑے بڑی شہرت میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والا میرے بھائیوں, بڑے بڑے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے. روزانہ خبریں آپ سن رہے ہیں, لیکن یہ نوجوان نسل دین سے دور ہے, عبادت سے دور ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے پاور کو نہیں جانتا ہے. اللہ کے پاور کو جانو, جو آسمان میں عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے, تمام چیزوں کی حرکتوں کو جان رہا ہے, اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی دنیا میں ہل نہیں سکتا ہے. میرے بھائیوں, یہ ہمارا ایمان, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کتنا زیادہ پاور ہے. اب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, تیری زندگی کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے, اور تم غلط پہ غلط کام کر رہے ہو. یہ نوجوان نسل کے دلوں میں نماز کیوں نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کیوں نہیں ہے؟ ان کے موبائل میں دیکھو تو گانے بھرے ہوئے ہیں, ان کے موبائل میں دیکھو تو بھٹپوری گانا لگا ہوا ہے, یہ سیکسی ویڈیو دیکھتا ہے, یہ گندی فلمیں دیکھتا ہے. نوجوان لڑکیوں کو دیکھو, وہ کم نہیں ہے, کم نہیں ہے, وہ بھی میرے بھائیوں موقع ملے تو بہت کچھ کرنے کو تیار ہے, بہت کچھ کرانے کو تیار ہے. یہ نوجوان نسل دین سے دور ہے, عبادت سے دور ہے. اس کی وجہ یہی ہے, حب الدنیا و کراہیت الموت. اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا, آنے والا ایک زمانہ ایسا ہوگا جس زمانے کے اندر لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری آ جائے گی, لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کو وہن کہا جائے گا, جس بیماری کا نام وہن ہوگا. آپ نے جب یہ فرمایا اس بیماری کا نام وہن ہوگا, تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ومل وہنو, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی کو جواب دیا, اللہ کے نبی نے جواب دیا, اے میرے صحابیوں وہن ہے حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت. قبر سے کس کو لگاؤ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو قبرستان جاتے ہیں؟ ہفتے دن میں نہیں, ہفتے میں نہیں, مہینے میں نہیں, سال بھر میں. کچھ ہمارے بریلی بھائی بولیں گے جاتے تو ہیں, جاتے تو ہیں, شب برات کے موقع پہ جاتا ہے, اور اس وقت کیا جاتا. اب کبھی جائیے, قبر کو اتنا سجایا جاتا ہے, اتنے لائٹنگ لگائی جاتی ہے, اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی اتنی بھیڑ, مت پوچھو. وہ قبر والا نہیں یاد آتا ہے, قبر کے اوپر کھڑی ہے وہ زیادہ یاد آتی ہے. لڑکیاں بھری پڑی ہوئی قبرستان کے اندر رات کی تاریکیوں میں. میرے بھائیوں, ایک سال میں ایک دن گیا, وہ بھی قبرستان سے وہ نصیحت حاصل کرنے نہ پہنچا بلکہ انجوائے کرنے چلا گیا. ایک دن بھی پہنچتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ. اے نوجوانوں, بازار تو تم جاتے ہو, سسرال تو تم جاتے ہو, کالج تو تم جاتے ہو, یونیورسٹیوں پہ جاتے ہو, اسکولوں میں تو تم جاتے ہو. اے نوجوانوں, اے مسلمانوں, فَذَرُوهَا, تم کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو, قبروں کی زیارت کر لیا کرو. کبھی کبھی قبرستان چلے جاؤ, تمہیں تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے گی, تمہیں تمہارا پاور معلوم ہو جائے گا, تمہیں تمہارا وجود پتا چل جائے گا. فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ. قبرستان جاؤ گے, قبر کے اندر تمہاری نظر پڑے گی, یہاں پہ میری ماں دفن ہے,
यहाँ पे मेरी प्यारी बहन दफन है, यहाँ पे मेरा चचा दफन है, यहाँ पे मेरा दादा, मेरी नानी, मेरा नाना दफन है, मेरा दोस्त यहीं पे तो दफन है, जिसके साथ में एंजॉय किया करता था वो भी तो यहाँ दफन है, जिनके साथ में फिल्में देखने जाता था वो भी तो इसी कब्र में दफन है, जिसके साथ में जिंदगी एंजॉय किया करता था वो लड़की भी यहाँ तो दफन है। मुझे भी तो इसी जिंदगी में और इसी दुनिया में आना, मुझे भी तो इसी कब्र में जाना है, इसी कब्र यही मेरा ठिकाना है। जब कब्र के ऊपर नजर पड़ेगी तो उसे मौत याद आएगी, और जब मौत याद आएगी तो वो गुनाहों से बचेगा, वो दीनदार बनने की कोशिश करेगा और अपने आप को दीनदार बनाने की कोशिश करेगा, अपने बच्चों को भी दीनदार बनाने की कोशिश करेगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कब्रिस्तान की जियारत करो, फइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, ये कब्रिस्तान की जियारत तुम्हें आखिरत याद दिलाएगी। है ऐसा, जब कोई मरता है तो कब्रिस्तान पहुंचता, वहां भी गप लगाया हुआ है, वहां भी दुनियादारी की बातें चल रही है। मेरे भाइयों जरा गौर करो मेरे भाइयों, हमारी नौजवान नस्लों के अंदर दीन का बिगाड़ है, दीन से दूरी है। वजह यह है कि दुनियादारी, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया। यहाँ तक के हकीकत तो ये है तुम्हारा माल उतना है जिसको तुमने खा लिया, पचा लिया, वही तेरा माल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं मा कल तफाफ नहीं था, जिसको तुमने खाया वही तेरा माल है, जिसको तुमने पचा लिया वही तेरा माल है। वो जमा है वो तेरा माल नहीं, बैंक बैलेंस तेरा माल नहीं। और लबिस्तफाब लईता, जो कपड़ा तुमने पहन लिया, बोसीदा कर लिया, पुराना कर लिया, वही तेरा माल है। और तसद्दक़ता फामज़ैता, जो तुमने सदका कर लिया, खैरात कर लिया, वही तेरा माल है। जो तुमने सदका किया वही तेरा माल है, और जो तुमने अल्लाह के राह में खर्च कर लिया, मस्जिदों को दिया, मदरसों को दिया, अल्लाह के राह में दिया, अल्लाह के राह में अपने माल को कुर्बान किया, वही तेरा माल है। उसके अलावा जो बैंक बैलेंस में जो रखा हुआ बैंकों के अंदर वो माल तेरा नहीं है। जो तेरे घर के अंदर तिजोरियों में बंद है, जो सोना चांदी तुमने जिसको जमा कर रखा वो तेरा माल नहीं है। ये तुम्हारी है बेवकूफी जिसको तुम माल समझ रहा है। अल्लाह की कसम, रात की तारीकी में तुम सो और जैसे तुम नींद तुम्हें आए और अचानक हार्ट अटैक हो और तुम इंतकाल कर जाओ, वही तुम्हें समझ में आएगा मेरा माल क्या है। हाँ, मौलाना अबुल कलाम ने कुरान की आयत पढ़ करके सुनाया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुनाई थी। काश के हमने उस बात के ऊपर यकीन किया होता। हाँ, मेरा माल वही जिसको हमने खा लिया, हाँ मेरा माल वही जिसको हमने कपड़ा पहन लिया, बोसीदा कर लिया, वही मेरा माल। जिसको हमने अल्लाह के राह में खर्च कर लिया वही मेरा माल है। काश कि हमने अपने मालों को मस्जिदों में खर्च कर दिया होता, अपने मालों को मदरसों में दे दिया होता, अपने मालों को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया होता, वही मेरा ओरिजिनल माल है, वही मेरा ओरिजिनल माल। और ये सारा का सारा माल जो हमने जमा कर रखा है, ये ओरिजिनल नहीं, ये डुप्लीकेट है, ये मेरा तो हुआ ही नहीं है। मैं गलत ख्वाबों में और गलत दुनिया में रह रहा था, मैं जिसको माल समझ रहा था वो मेरा माल नहीं है, और जिसका मैंने ज़कात भी नहीं निकाला। कल क़यामत के दिन यही माल जिसको तुमने जमा करके रखा, खर्च नहीं किया, बैंक बैलेंस बना करके रखा, उस माल का फायदा तेरा बेटा ने गलत तरीके से उठाया, यही माल कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक जबरदस्त जहरीला सांप बन जाएगा, जिसका तुमने ज़कात नहीं निकाला, जिसको तुमने अल्लाह के राह में खर्च नहीं किया। यही माल सांप का रूप धारण करेगा, यही माल सांप बन जाएगा, और यही माल सांप बनने के बाद पीछे पीछे भागेगा। इंसान आगे आगे दौड़ेगा, पीछे पीछे एक जहरीला सांप, काला सांप उसके पीछा करेगा, दौड़ता जाएगा, ये सांप भी पीछे पीछे भागता चला जाएगा। इंसान दौड़ दौड़ के थक जाएगा, आखिरकार मजबूरन उसको रुकना पड़ेगा, रुक जाएगा। सांप आएगा, उसको पकड़ेगा और उसको लपेट लेगा, उसके चेहरे के सामने अपना मुंह कर लेगा। इंसान चीख करके कहेगा हाय अफसोस।